सरकार के 7 साल पूरे होने ते मन की बात दे विच बोले पीएम सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के नाल कर रहे हैं काम। दहाकियां दे काम 7 सालों दे विच कीते पूरे। अनलॉक दे वल वध रहा हरियाणा। सरकार ने शर्तां दे नाल शॉपिंग मॉल खोलण दी दित्ती इजाजत। दुकानां खोलण दा समा भी वधाया। कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना के नाल मौत होने ते परिवार को मिलणगे 2 लाख रुपए। ब्लैक फंगस तो बाद हुण पंजाब च वाइट फंगस की दस्तक। अमृतसर दे विच पहला केस आया सामने। मरीज का चल रहा इलाज। मरीज की मौत तो बाद फरीदकोट के हस्पताल के बाहर परिवार का हंगामा। मृतक के हवाले ना किए जाने ते सड़क ते लगाया धरना। पहला कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आई, मौत होने ते पॉजिटिव दस्सण का इल्जाम। सोनीपत च दिन दिहाड़े एक शख्स की बेरहमी के नाल कुੱਟਮਾਰ। 3-4 बदमाशां ने लाठी डंडियां दे नाल बुरी तरह कुੱਟਿਆ। कैमरे दे विच कैद होईयां तस्वीरां। संगरूर के 24 साला नौजवान की कैनेडा के विच दिल का दौरा पैण दे नाल मौत। परिवार ने सरकार तो मृतक के भारत लियाउण की लगाई गुहार। 3.5 साल पहला कैनेडा गया सी मनदीप। फाजिलका च अनोखे ढंग के नाल निकली 127 साल के बजुर्ग की अंतिम यात्रा। परिवार ने अर्थी नूं सजाया। ढोल की थाप ते नचदियां लैके गए शमशान घाट। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का साडी खास पेशकश दे विच स्वागत है। गल करांगे रामदेव ते एलोपैथी डॉक्टरां दे विचाले छिड़े विवाद दी, जिसदी हर पासे चर्चा हो रही है। अपने विवादित बोलां दे कारण रामदेव इन्हीं दिनी एलोपैथी डॉक्टरां दे निशाने ते ने। बाबा रामदेव जिन्होंने पूरी दुनिया उन्होंने योग करके पहचानती है। अपने योग विद्या के नाल उन्होंने दुनिया के विच नाम कमाया। अज उही रामदेव अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियां दे विच बने हुए ने। बाबा रामदेव ने एलोपैथी नूं लैके अजिहे बयान दिते जिसते डॉक्टर भड़के हुए ने। आखिर रामदेव ने अजिहा की बोलिया कि रामदेव अते एलोपैथी डॉक्टरों के विचाले जंग छिड़ गई। एलोपैथी दिता बाबा रामदेव का बयान। तुहानूं दसदे हां कि बाबा रामदेव ने क्या सी कि 1000 डॉक्टर कोरोना की डबल वैक्सीन लगवाउण तो बाद मर गए ने, खुद नूं नहीं बचा सके। तो वो किहो जी डॉक्टरी। एलोपैथी एक स्टूपिड ते दिवालिया साइंस है। लखां लोकां दी मौत एलोपैथी की दवाई खाण दे नाल हुई है। ये बाबा रामदेव दे वल्लों कहा गया सीगा, जिस तो बाद बाबा रामदेव IMA यानी कि इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के निशाने ते आउंदे ने। एक पासे बाबा रामदेव ने तो दूजे पासे IMA है। गल की जाए तो IMA उत्तराखंड के वलों रामदेव नूं 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भी भेजा गया। प्रधानमंत्री तो देशद्रोह का मामला दर्ज करने तक की भी IMA के वलों मांग की गई। सो लगातार ये मुद्दा ये विवाद भखदा होया नजर आ रहा है। रामदेव के बयान से सब तो सख्त इतराज इंडियन मैडिकल एसोसीएशन यानी कि IMA ने जताया। रामदेव से मानहानि का केस भी पा दिता गया, जिस तो बाद रामदेव ने खुली चिट्ठी लिख के एलोपैथी के डॉक्टरों को कुछ सवाल किए ने। रामदेव ने पूछा है, ये सवाल किए ने कि की एलोपैथी कोल हाइपरटेंशन, शुगर, थायराइड, गठिया ते दमा वर्गी बीमारियों का स्थाई समाधान है। फैटी लीवर सिरोसिस ते हाइपेटाइट्स नूं ठीक करने के लिए की दवाई है। TB, चेचक वांग लीवर दी बीमारियों का भी स्थाई हल लभो। हुण तां एलोपैथी नूं 200 साल हो गए ने। जरा दसो उम्र बदन की प्रक्रिया नूं उलटाउण दी कोई दवाई फार्मा इंडस्ट्री के कोल है? कि कोई अजिही दवाई है जिस दे नाल हर तरह के नशे छड्डे जा सकण? बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर वरते मरीजों के विच ऑक्सीजन वधाउण दा उपाय की है? एलोपैथी ते आयुर्वेद के आपसी झगड़े नूं खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के कोल कोई दवाई है? तां दस्सिया जावे।
ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਰਬਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ IMA ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ IMA यानी कि इंडियन मैडिकल एसोसीएशन है। दरअसल बाबा रामदेव ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ IMA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ IMA ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। बाबा रामदेव ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰੀ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਸਟੂਪਿਡ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਸਟੂਪਿਡ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ IMA ਨੇ ਜਤਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ IMA ਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਭਾਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ OSD ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RS ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ IMA ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ OSD ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਭਾਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 1000 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नमस्कार जी नमस्कार तो नमस्कार। और आपके माध्यम से सभी से जुड़ने का मौका मिला है। IMA के जो वाइस प्रेसिडेंट जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। और इस बारे में तो मेरा यही कहना है कि जो बाबा रामदेव जी ने बयान दिया है उनका अपना ये निजी मत हो सकता है, और आयुर्वेद को इस बारे में घसीटा जाना अच्छी बात नहीं है। जहां तक मॉडर्न मेडिसिन की बात है, एलोपैथी की बात है, तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो निरंतर जिसमें शोध होकर के आज की स्थिति में भी जो कोरोना का जो एक काल चला है जिसमें भी काफी हद तक कंट्रोल करने के लिए, और जहां तक डॉक्टर्स का योगदान है और जहां तक वैज्ञानिकों का योगदान है और जहां तक आयुर्वेद का योगदान है, सभी मिलकर के जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। इस समय मानवता को बचाने का प्रश्न है। आयुर्वेद और एलोपैथी के इस विवाद को क्योंकि कभी भी आयुर्वेद ने इस तरीके से कोई एलोपैथी के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करी है, और ना ही एलोपैथी को इस संबंध में ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो आयुर्वेद के आप आयुर्वेद को समझने की जरा कोशिश करें। जो सभी दर्शक जुड़े हैं मैं उन्हें भी ये क्लियर करना चाहता हूँ। आयुर्वेद के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में एक योग भी है। योग ही आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है और एक एक मतलब एक पोर्शन को पकड़ करके सीमित कर देना ये इसके साथ अन्याय होगा। सदियों से जो एक हमारा एक ऋषि मुनियों के उस समय के, जिनको हम साइंटिस्ट ही कह सकते हैं, टेस्टेड नॉलेज है, ये आज भी ये खरा उतरता है। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, देखो अब मैं तो शुरू में ही कह दिया कि ये बाबा रामदेव जी का अपना निजी मत हो सकता है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस दौरान जितने कोरोना के कारण डॉक्टर्स की भी अगर डेथ हुई है तो वो लोग मैनेज करने में लगे हुए थे। कोरोना के पेशेंट्स को जिस ढंग से डॉक्टर्स, चाहे वो एलोपैथी के हैं, आयुर्वेद के हैं, आयुष के सारा सिस्टम जो है इस समय कोरोना से संबंधित लोगों की मैनेजमेंट में लगा हुआ है। तो ये टिप्पणी करने का समय नहीं है। इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और इनसे बचना। ठीक है दिनेश जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ IMA ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ RS ਬੇਦੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ। ਗੱਲ IMA ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਪਾਓ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਵਕਤव्य ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਹੋਮੋਪੈਥ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MD ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹੁਣ IMA ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ IMA ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। IMA ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆ ਇਲਾਜ ਏਡਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਪ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ 5% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 95% ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 95% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ
ਘਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਗਠੀਆ ਤੇ ਦਮਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ? ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਟੀਬੀ, ਚੇਚਕ ਵਾਂਗ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਆਚਾर्य ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਨ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪद्धति ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 60% ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਹ 70% ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਹ 90% ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੀਬ 1000 ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਔਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੋੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਭਾਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ OSD ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ IMA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? एलोपैथी की जहाँ तक बात है, ये कोई इस तरीके से कहना कि बकवास विज्ञान है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन से आज ऐसी लाइलाज बीमारियों के भी जो समय समय पर कई ऐसी चीजें थी, कई देखो इसका वैक्सीनेशन की बात ले लो, इम्यूनाइजेशन की बात ले लो जी ना, बच्चों में जब इम्यूनाइजेशन हुआ तो कई बीमारियों से बच्चे जो है आज तक बचे हैं। और कोरोना के लिए भी इतनी जल्दी वैक्सीन का निकलना और जो हमारे वैज्ञानिकों ने इसको जिस ढंग से हिंदुस्तान ने पहल करके, और सबसे बड़ी बात हमारे जो ये एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो दूसरे सिस्टम के डॉक्टर्स हैं, सभी ने मिलकर
इस कोरोना के काल में, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात थी, चाहे वो घर 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 जाकर के लोगों की जो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस का था कि उस डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, इसके कारण लोगों को कोरोना का जल्दी जो है जी। अटैक ना हो, उसकी बहुत डिटेल से हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने, क्योंकि मैं इस समय उपमंडल रामपुर को देख रहा हूँ शिमला के अंदर, तो हम लोगों ने घर घर लोग जाकर के लोगों को स्क्रीन किया है और उसका फायदा रहा है। वो एज ग्रुप हमारे सामने रहे, के साथ आयुर्वेद जो है पूरा मिलके काम कर रहा है। इस समय सभी को मिलके काम करना चाहिए। डॉक्टर कह रहे विज्ञान बकवास नहीं हो सकता, पर सवाल इस तो इलावा ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ मुद्दे की, इस विवाद की फिर जड़ की हो सकती है? सर ये मतलब इस पर तो मैं भी टिप्पणी नहीं कर सकता। बाबा रामदेव जी क्या बोलना चाह रहे थे और क्या वो सोचते हैं इस बारे में, पर मैं आयुर्वेद की तरफ से और आयुष, क्योंकि अब डिपार्टमेंट हमारा आयुष है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आयुष विभाग डिक्लेयर किया हुआ है। आयुष विभाग की तरफ से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन बयानबाजियों से हमारा इस आयुष का सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, और हम जो है समय की मांग है, इस समय एलोपैथी जो हमारे विज्ञान है जी, और जो हमें गाइडलाइंस उनसे भी आ रही हैं, आयुष मंत्रालय से भी आ रही हैं, हम इकट्ठे होकर के काम कर रहे हैं। मैं आपको हिमाचल का एक एग्जांपल दूं, अभी हमने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास आयुर्वेद विभाग भी है, डॉक्टर राजीव सैजल, उन्होंने आयुष घर द्वार प्रोग्राम होम आइसोलेशन के लोगों के लिए लॉन्च किया अभी रिसेंटली 10 दिन पहले। और इतना अच्छा जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, क्योंकि इस समय डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, और जिसको भी कोविड पॉजिटिव बोल देते हैं आदमी, एकदम 50% उसी समय उसके दिमाग में उल्टे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं जी। हमने आयुष के इस सिस्टम के माध्यम से, जहां तक एलोपैथी के डॉक्टर्स का जो ये सिस्टम है, और जो चाहे RT-PCR कर रहे हैं, रैट कर रहे हैं, जैसे ही पॉजिटिव आते हैं होम आइसोलेशन में, उसकी कंडीशन देख के, क्या ये मॉडरेट है, माइल्ड है या सीवियर है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर वो माइल्ड मॉडरेट है तो होम आइसोलेशन में उनको भेज रहे हैं, सीवियर तो हॉस्पिटल में ही जाएंगे। जी। उनको घर में मैनेज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है डॉक्टर ने जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ IMA ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ RS ਬੇਦੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ IMA, ਕੀ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, IMA ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਏਡਸ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ IMA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ 5% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ, 2016 'ਚ ਪਤੰਜਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 1200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, 1200 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 250 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 95% ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ IMA ਕੋਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, IMA ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ IMA ਕੋਲ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਕੀਆਂ ਲੂਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰਾਈ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਸਸ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि जहां तक योग की बात है, योग एक बहुत आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा एक जो एक कह सकते हैं हम एक सिस्टम है जिसमें कई प्रकार की, खासकर आप देखें इस समय जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करा रहे हैं, कोरोना का जो फेफड़ों के ऊपर जो सबसे बड़ा अटैक ठीक है माफी चाਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।